اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس نماز کی نیت آپ لوگوں کو کس طریقے سے کرنی ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ یہ آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 ٹائم یہ آپ لوگوں کے 2 رکعت نفل ادا ہو جائیں گے۔ الوداع کے دن کے الوداع کی نماز کا مکمل طریقہ، کس طریقے سے الوداع کی نماز ادا کرنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے آپ لوگوں کو نیت کرنی ہے، اور الوداع کے دن کا ایک خاص عمل۔ اس دن ہمیں کون کون سے کام ایسے ہیں جو کرنے ہی کرنے ہیں، اگر ہم لوگ ان کاموں کو نہ کریں تو شاید ہم لوگ ایک بہت بڑی رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر میں سمجھانے والا ہوں، بائی پریکٹیکل آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ لوگوں کو کرنا کس طریقے سے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اب جب بات آتی ہے الوداع کی نماز ادا کرنے کی تو ہمارے دماغ میں بس ایک ہی سوال آتا ہے، کیا اس کی نیت ہمیں الگ طریقے سے کرنی ہے، یا جس طریقے سے ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کرنی ہے، یا پھر جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں تو کیا ان کو اسی طریقے سے الوداع کے دن بھی نماز ادا کرنی ہے، یا پھر اس کے لیے کچھ خاص الگ سے کرنا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک الگ سے نماز آتی ہے جو میں ابھی آپ کو اس کا مکمل طریقہ پڑھ کے سناؤں گا، جو الوداع کے دن ادا کرنی ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ادا کر لینا، اس سے آپ کو بہت زیادہ برکت دیکھنے کو ملے گی، اور اس سے آپ کی زندگی میں وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں بن کر آ رہی ہے، اور آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو۔ اس نماز کی فضیلت میں یہ آتا ہے، اگر الوداع کے دن کوئی شخص اس نماز کو ادا کرے، جا نماز پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس نماز کو ادا کر رہا ہے الوداع کے دن، یعنی کہ رمضان شریف کے آخری جمعے کو، تو وہ جا نماز سے اٹھنے سے پہلے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جب بات آتی ہے کہ ہم لوگ اس دن کس طریقے سے نماز ادا کریں، تو ہم لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا ہمیں کچھ الگ سے پڑھنا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، الوداع کی نماز میں کوئی بھی ایسا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے جو آپ کو کچھ الگ سے پڑھنا ہوتا ہے، صرف خطبہ الگ ہو جاتا ہے، باقی آپ لوگ اس نماز کو جمعے کی طرح ہی ادا کریں گے۔ اس کی نیت آپ لوگوں کو بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ دل سے یہ ارادہ رکھیں کہ آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے اور ہم لوگ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو نیت بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ ویسے ہی نماز ادا کیجئے جیسے امام صاحب آپ کو نماز ادا کرائیں، اس طریقے سے آپ لوگ الوداع کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ لوگ جمعہ یعنی کہ الوداع کی نماز ادا کر لیں، جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ ان نفل نماز کو ادا کر لیجیے۔ یہ 2 رکعت نفل ادا کر لینے کے بعد ایک عمل بھی آتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کس طریقے سے کرنا ہے، اس عمل کو بھی کر لینا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس نماز کی نیت آپ لوگوں کو کس طریقے سے کرنی ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جا نماز پر کھڑے ہو جائیے اور اس طریقے سے نیت کیجئے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیے، اور رکوع میں آپ لوگ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ یا پھر
रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में आने के बाद आप लोग 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं और फिर आप लोग दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग फिर से सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोगों को एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ना है और फिर उसके बाद 15 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग फिर से रुकू में चले जाइए। रुकू में आप लोग 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में आने के बाद आप लोग 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाइए और फिर आप लोग दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग फिर से 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाइए। कायदे में आप लोगों को वही सब पढ़ना है जो आप लोग नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए माशूरा वगैरह पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। ये आप लोगों के 2 रकात नफल अदा हो जाएंगे अलविदा के दिन के। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। जब आप लोग ये 2 रकात नफल अदा कर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहिए। जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से सुन लो, सभी लोगों को ये आयत करीमा याद ही होगी। इस आयत करीमा को जलाली आयत करीमा भी कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको अपने हाथों की उंगलियों पर 33 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 33 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर याद नहीं है तो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देखकर भी पढ़ लेना। पूरे 33 मरतबा पढ़ना है, ना एक ज्यादा ना एक कम। इतना पढ़ लेने के बाद अल्लाह पाक का एक और नामे मुबारक या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा करना है, जो नफल मैंने आपको बताया वो नफल अदा करना है। उसके बाद अल्लाह पाक से इस तरीके से हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। हम लोग इस पाक महीने की बरकतों से निकलने वाले हैं। यह महीना हमारे हाथों से जाने वाला है। अलविदा का दिन आ गया। आज हमारे पास 6 से 7 रमजान बचे हैं, तो आप लोगों को चाहिए आप लोग रमजान शरीफ की आखिरी जुमे को यानी कि अलविदा वाले दिन ये 2 रकात अल्लाह पाक के शुक्र अदा करने के लिए नफल नमाज अदा करें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी नेक और जायज दुआ मांगे। इस नमाज को अगर कोई शख्स अलविदा के दिन अदा कर लेता है तो उसको बहुत बहुत ज्यादा सवाब और नेकियां भी मिलती हैं। और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद अल्लाह पाक से आप लोग जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। दोस्तों, बस आज का दिन है हमारे पास। अगर आज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपकी वजह से और लोग भी आज के दिन ये नफल नमाज अदा कर लेंगे, नहीं तो हमें फिर 1 साल के बाद ये दिन नसीब होगा। और आप और हम में से न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह रमजान शरीफ का महीना दोबारा नसीब होगा भी या नहीं, पता नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि आज अगर हमें यह दिन नसीब हुआ है तो हम लोग इस दिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे। दुनिया तो आपने खूबसूरत कर ही ली, आखिरत को भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लीजिए नमाज की पाबंदी करके। उम्मीद है आप लोग मेरी इन तमाम बातों को समझोगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर तो कर ही दोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व